السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میں ابھی بات کیا ہوں، یہ وہابی مولوی ہے مظہر الاسلام۔ تو ابھی دیکھیے شخصیت دیکھ کر جو ہے وہ بدعتی بول رہا ہے۔ جب صحابہ کرام کو بولنے کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر نہیں بولتا ہے، اور خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ نئی بات ایجاد انہوں نے کیا ہے، اور کس طرح سے اپنے مولویوں کو بچانے کے لیے کتنا پاپڑ بیلا، 22 منٹ بیلا۔ تو وہ ایسا کریے گا، وہاں سیٹنگ میں جا کر جو ہے سننے والی جو اسپیڈ ہے تھوڑا وہ بڑھا لینا، آپ لوگ تھوڑا جلدی سن لیں گے۔ اور جیسے کہ میں آڈیو میں بولتے رہتا ہوں کہ کوئی بیمار حال ہو یا آصف زدہ ہو، کوئی بھی مرض ہو کسی کو، تو وہ روحانی علاج کروا سکتے ہیں ہمارے پاس کال کر کے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور لکھیں، اور شیئر ضرور کریں۔ چینل اگر سبسکرائب نہ کیے ہوں تو سبسکرائب کریں۔ اور یہ محنت کر کے یہ بنایا جاتا ہے ویڈیو، تو کسی تک پہنچائیں گے تو اصلاح ہو جائے گی۔ جو بھی ویڈیو ملتا ہے آپ کو اگر صحیح لگ رہا ہے تو اس کو شیئر کیا کریں۔ کسی کی بھی اصلاح اگر ہو جائے اور کسی کو جواب دینا کوئی سیکھ جائے کسی وہابی کو، تو اس میں آپ کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مظہر الاسلام صاحب بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، مظہر الاسلام۔ ہاں وہی، میں گروپ میں ایک ویڈیو ڈالا تھا، اس پر آپ نے کچھ لکھا تھا، تو بنگلہ میں شاید لکھا تھا، سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔ ہاں ہاں ہاں، ہاں کون سے تو گروپ میں؟ وہ تو نام بھی نہیں یاد ہے، بہت سارا گروپ ہے، لیکن اس میں میری نظر پڑی تو آپ نے لکھا تھا، تو اس کے لیے میں آپ کے پاس فون لگایا تھا۔ اہل حدیث ہاں مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں نا؟ ہاں اہل حدیث مسلک سے نا؟ ہاں 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 تو عالم ہے نا آپ؟ ہاں، بالکل۔ جی، تو ابھی جب فون لگایا ہوں تو کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، بات ہو جائے گی؟ ہاں 5 منٹ لگے گا۔ ہاں، کیجیے۔ جیسے یہ جو حدیث شریف ہے، کلو بدعت دلالہ و کلو دلالت فی النار، بالکل۔ تو یہ جو ہے یہ بدعت عملی کے تعلق سے ہے یا بدعت اعتقادی کے تعلق سے ہے یہ حدیث؟ ہم؟ سنو، بدعت عملی ہو یا بدعت اعتقادی ہو، جو بھی ہو، میں نے دین کے نام پہ جو بدعت ہوتی ہیں وہ بدعتی ہوتی ہیں، وہ بدعت عملی ہو یا بدعت اعتقادی ہو، جو بھی ہو وہ اچھا، تو بدعت ہی مطلب ہیں۔ جی جی، تو یہ بدعت اعتقادی ہو یا عملی ہو، سب جہنم میں ہی لے جانے والی چیز ہے نا؟ بالکل بالکل، بدعت۔ اچھا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا 73 ہاں فرقوں والی جو حدیث ہے کہ ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گی، باقی سب جہنم میں۔ اور پھر ہاں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ اس جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے؟ تو حضور ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ہاں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، یعنی عمل پر ہوگا۔ تو ہاں اگر جو ہے اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی عمل صرف کافی تھا، تو اور ہاں میرے صحابہ کے طریقے پر، یعنی اور میرے صحابہ کے عمل پر، ہاں تو یہ دو شخصیت کا نام وہاں پر لیا کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حالانکہ کہہ دینا چاہیے جو میرے طریقے پر ہوگا، ہاں، ہے نا؟ اصل میں ہاں ہاں، بالکل۔ اور یہ دوسری حدیث شریف بھی ہے کہ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، جی تو میرے خلفاء کی بھی آپ کو پیروی کرنی ہے، اور سمجھ رہے ہیں نا، ہدایت ہاں یافتہ جو راشدین ہیں، ہاں ہاں ہاں، سمجھ گئے، ان کی بھی پیروی کرنی ہے۔ تو ہاں یعنی اس میں سب ڈفرینس رہے گا، کچھ ان کا عمل اور رہے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور رہے گا، ہے نا؟ تبھی ہاں تو ہاں فرق بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تو ہاں آپ کے بقول بدعت عملی ہو یا بدعت اعتقادی ہو، ہاں ہے نا، سب جہنم میں ہی جانے والے ہیں۔ تو بہت سارا ایسا عمل ہے کہ جو صحابہ کرام نے بھی ایجاد کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، یعنی ہمارا طریقہ کچھ اور ہے اور ہاں صحابہ کا طریقہ کچھ اور ہوگا آگے چل کے۔ ہاں، تو وہ جو اور طریقہ جو ہٹ کر اور جو بتائیں گے تو وہ بدعت عملی یا بدعت اعتقادی کچھ نہ کچھ تو ضرور رہے گا نا۔ ہاں۔ تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ
यानी सहाबी से जो यानी ज्यादती हो अल्लाह के रसूल के अलावा सहाबी से जो ज्यादती हो वो बिदात अमली है। और यही बताना मकसूद है अल्लाह के रसूल का। और मतलब अब सुन ली, हाँ, जैसे बिदात अमली वो इजाद करेंगे है ना साहब कराम, हाँ बिदात अमली जो है वो इजाद करेंगे ना साहब कराम। ओके हाँ, वो कैसे? अगर नहीं करेंगे तो फिर साहब कराम से कहना चाहिए क्या था कि जन्नती जमात की निशानी वो है जो मेरे तरीके पर होगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर, यानी दोनों जन का तरीका में जरूर डिफरेंस है, इसीलिए दो शख्सियत और मेरे सहाबा के तरीके पर, यानी सहाबा का तरीका कुछ और रहेगा। नहीं वैसी बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते किसमें? यानी कुरान हदीस की रोशनी में वो सहाबा इकराम जो अमल करेंगे कुरान हदीस की रोशनी में। आप बताएंगे कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की जो 23वीं अजान, उस अजान के बारे में क्या बोलेंगे? देखिए भाई, सहाबा इकराम को खुलफाए राशिदीन के बारे में बताया गया कि खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, खुलफाए राशिदीन इस सुन्नत को गरचे भी कुछ उलमा इकराम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की माने इस 23वीं अजान को बिदात कहा गया है। 23वीं अजान को बिदात? तो कौन सी बिदात? कौन सी बिदात? तो आजकल तो अभी सब लोग भी दे रहे हैं बिदात दूसरे क्यों कर रहे हैं भाई? अरे यार तो सुनिए दो अजान जुमा में दी जा रही है नहीं दी जा रही है? कौन सी अजान? दो अजानें जुमा के दिन दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही हैं? एक खुतबे के दौरान, हाँ, एक पहले मस्जिद में अजान होता है, फिर खुतबे के दौरान जो अजान होता है। हाँ ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था ना? नहीं नहीं था ना। तो ये जब दो अजान जो है ये दो अजान, तो उसमें से एक बिदात है जो आप लोग भी कर रहे हैं। नहीं ये बिदात नहीं। क्यों नहीं बिदात? कुछ उलमा इकराम मैंने फतवा दिए हैं कि ये बिदात हैं, लेकिन जो अल्लामा इब्न बाज़ हैं और सालेह बिन उसैमीन हैं और कुछ उलमा इकराम को जो इज्तिहाद हैं वो लोग इज्तिहाद करके बोले कि नहीं, जो उस हदीस की रोशनी में जो अलैकुम बिसुन्नत व सुन्नत खुलफाए राशिदीन अल महदीय्यीन, उस हदीस की रोशनी में बोले कि ये बिदात नहीं है। अच्छा, ये बिदात नहीं है, यानी सहाबा कराम अगर कोई चीज इजाद कर रहे हैं तो वो बिदात नहीं होगी ना? हाँ, यानी खुलफाए राशिदीन कोई चीज इजाद करेंगे तो वो बिदात नहीं होगी। वो यानी कोई चीज ज्यादती करेंगे यानी इजाद करेंगे तो बिदात नहीं होगी, ऐसी बात नहीं। वो इजाद करेंगे नहीं कुल्लू तो कर ये डबल अजान हुजूर, डबल अजान तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था ना? हाँ बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल जब नहीं था तो इसको डबल अजान जो है वो दीन में इजाफा किया साहबे कराम ने, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे कराम से फरमा रहे हैं कुल्लू बिदातिन दलाला व कुल्लू दलालतिन फिन्नार। बकौल आपके अगर कोई दीन में नया चीज और इजाफा किया तो वो बिदात है। तो साहबे कराम को मानो कि सारे के सारे साहबा जो थे वो बिदाती थे। अरे भाई हमसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे और आपसे तो नहीं कहा, मुखातिब सहाबा कराम थे ना। हाँ तो सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में ये जुमा की डबल अजान क्यों इजाद कर दी कि एक अजान था तो दो अजान क्यों कर दिया? तो वो नया मसलहत के खातिर अच्छा, मसलहत के खातिर नई चीज इजाद कर सकते हैं क्या? मसलहत के खातिर मैंने मसलहत के खातिर तो बिदात नहीं रहेगी। मसलहत के खातिर अगर कोई चीज नई इजाद की जाए तो वो बिदात नहीं रहेगी क्या? लेकिन आपकी मसलहत नहीं चलेगी, हमारी मसलहत नहीं चलेगी। अच्छा, मतलब सहाबा की मसलहत चलेगी, सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन की। अच्छा, खुलफाए राशिदीन की मतलब खुलफाए राशिदीन जो है वो कोई भी चीज इजाद करें वो बिदात नहीं होगी, है ना? नहीं कोई भी चीज कर ही नहीं सकते।
अरे यार तो किया तो उन्होंने, ये डबल अजान कहाँ से आया? वो डबल मसलहत अजान की कहाँ से खातिर है? किए हैं, मसलहत की खातिर किए हैं। अभी आप कह रहे हैं किए, करेंगे ही नहीं। मसलहत के खातिर किए ना, किसी भी वजह से किए ना, इजाफा दीन में किए या नहीं किए। जो और दीन में हर नई चीज बिदात है आपके बकौल। बोलिए यार क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप यहाँ पर? देखिए सहाबा कराम ने, अभी ये जो हम लोग सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, ये दरूद पहले था ही नहीं हुजूर सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के जमाने में। था किसी सहाबा ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना। अब ये दीन में जो हम सवाब समझकर ही पढ़ रहे हैं ना कि हमको नेकी मिलेगा, दरूद पढ़ेंगे, ये वाली दरूद शरीफ तो नहीं है। अब वो सहाबा कौन सी दरूद शरीफ पढ़ रहे थे वो पता नहीं, यही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये दरूद शरीफ किसी सहाबी ने नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा हो तो दिखा दीजिए आप हमें, पूरा किसी में भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना और उसके बाद में उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा हो, ऐसा कहीं नहीं। और दोस्त हाँ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप बिदात लेकर शुरू किए हैं आप, और मेरे उस पोस्ट को लेकर शुरू किए हैं। आपको क्या बताना मकसद ये है? मेरा मकसद ये है कि जो कुल्लो बिदातिन दलाला व कुल्लो दलालतिन फिन्नार, ये जो हदीस है ये बिदात एतकादी के ताल्लुक से है, बिदात अमली के ताल्लुक से नहीं है। यानी अकीदे में कोई अगर बदलाव करेगा तो वो जो है वो जहन्नम में जाएगा, अकीदे में। और दूसरी हदीस भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया तो सहाबा कराम ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लगता है कि आप हमसे रुखसत लेने वाले हैं और उसके बाद में आप हमें कुछ वसीयत कर दें कि हम क्या करें आगे चल के, है ना। ऐसा लगता है कि ये खुतबा जो था ये अलविदाई खुतबा था। सुनने अबी दाऊद शरीफ में गालिबन ये हदीस है ना, तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसीकुम बितक़वल्लाहि वस्समाइ वत्ताअति व इन अबदन हबशियन फइन्नहु फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइल महदीयीन अर्राशिदीन, कि तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और तुम्हारा कोई अगर हाकिम बस अगर कोई बना दिया जाए, चाहे वो आपसी गुलाम ही हो, तो उसकी तुम पैरवी करो, समझ गए। और उसके बाद मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन हिदायत याफ्ता की भी पैरवी करो, है ना। तो पता क्या चला कि बहुत सारा ऐसा अमल है कि जो बाद में खुलफाए राशिदीन हो या सहाबा कराम हो, ये लोग जो है वो ऐसा कोई तरीका बताएंगे तो बेहतर ही बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे जिसका सवाब उनको मिलेगा ना, तो वो तो दीन ही होगा ना। तो नई चीज वो तो इजाद करेंगे, और इजाद उन्होंने किया भी है, बहुत सारा किया है। अभी जैसे कि हाकिम अल मुस्तदरक में हदीस शरीफ मौजूद है, ये हुआ बरकातहू, जो हम लोग सलाम पढ़ते हैं, तहियात पढ़ते हैं या जो भी है, हुआ बरकातहू लफ्ज जो है वो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने इसको इजाद किया है गालिबन, है ना। तो बहुत सारा ऐसा चीज है कि वैसे बहुत सारे सहाबा हैं जिनको मतलब जैसे कि नमाज चास्त जो है, या ऐसे भी सहाबा गुजरे हैं कि जिनको कत्ल किया गया है तो 2 रकात नमाज नफिल भी पहले उन्होंने पढ़ा है। तो ये सब बाद में उन लोगों ने इजाद किया है, लेकिन बिदातें ये अमली है, जो अच्छी बिदात है, समझ रहे हो ना, अमल के ताल्लुक से। और वो जो हदीस कही जा रही है हर बिदात गुमराही है, तो हर बिदात यानी बिदात अमली और बिदात एतकादी, इसके सिर्फ बिदात एतकादी और बिदात अमली भी हो लेकिन वो बुरी बिदात हो, उसके ताल्लुक से कही जा रही है उस हदीस में। वरना सहाबा कराम के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहते कि मेरे और मेरे सहाबा के जो तरीके पर होगा, यानी सहाबा भी कोई अच्छी चीज जो जमा करेंगे। जैसे हाकिम अल मुस्तदरक में हदीस शरीफ है 6464 गालिबन है कि मा राउल मुमिनूना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन, किताब तफसीर कुरान जिल्द नंबर 3 में उसमें है कि मोमिनीन अगर किसी काम को बेहतर समझते हो, अगर उसको करते हैं, तो ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु गालिबन फरमाते हैं कि अगर मुसलमान किसी काम को बेहतर समझते हो
اور اس کو کرتے ہو تو اللہ کے یہاں بہتر ہے، کسی کو برا سمجھتے ہو اس کو کرتے ہو اللہ کے یہاں برا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہی چیز ہے کہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام جو ہے اچھی چیزیں ایجاد کرنے کا صحابہ کرام بھی بتا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا رہے ہیں. جیسے حدیث شریف ہے اس میں کیا نام سے مسلم شریف میں ہے نا، من سنّا فی الاسلامی سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سنّا فی الاسلامی سنتا سیئۃ کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها بعده من اجورهم شیء. ٹھیک ہے نا؟ کچھ ہے نا ایسا حدیث، اس میں غلطی کچھ کر رہا ہوں آخر میں کہ اس کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین میں یعنی کوئی نئی چیز ایجاد کی. اب آپ کی جماعت میں لوگ اس کو سنت لے لیتے ہیں کہ جس نے دین میں کوئی نئی سنت ایجاد کی، حالانکہ آگے کا جملہ ہے اور بتانا چاہ رہے ہیں آپ کی جماعت کے لوگ کہ جس نے دین میں کوئی نئی سنت ایجاد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جس نے کوئی بری چیز ایجاد کی اس کو گناہ ملے گا. یہ چیز مفہوم اس کا میں بتا رہا ہوں، حدیث بڑی ہے. تو اب اگر ایسا لیا جائے کہ سنتن کا معنی جو ہے وہ سنت لیا جائے تو پھر یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ بری سنت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جس نے ایجاد کیا اس کو گناہ ملے گا. تو پتہ چلا سنہ سے ایجاد ہی لیا جائے گا، بہتر ہی لیا جائے گا، ہے نا؟ بولیے. ہاں، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ بری بدعت کے تعلق سے ہے. کلو بدعت دلالہ و کلو دلالت فی النار. اور بری بدعت کیا ہے؟ امام حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں بھی لکھتے ہیں، بدعت کی 5 قسمیں وہ بیان کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جس میں سے سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ بدعت اس کام کو کہتے ہیں کہ جو خلاف شرع سے ٹکرائے، یعنی قرآن اور حدیث سے ٹکرائے یا پھر اجماع امت کے خلاف ہو، یا کوئی ایسی سنت مٹے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کرنے کا. اور اس کے بعد میں وہ قسمیں بھی بتاتے ہیں، بدعت واجبہ ہے، بدعت مستحبہ ہے، بدعت مندوبہ ہے، بدعت سیئہ ہے، بدعت حسنہ ہے، سب ایسا مطلب بتاتے ہیں. اور اس کے بعد میں اس کی پوری مطلب تفصیل کر کے بتاتے ہیں. جیسے صرف نو کا علم ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، سیکھے گا کوئی بھی جائے گا پڑھنے کے لیے تو اس کو ثواب ملتا ہے. نہیں، بچہ اگر علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے اور صرف نو پڑھتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. لیکن صحابہ کرام نے تو صرف نو نہیں پڑھا تھا نا، صرف نو نہیں پڑھا تھا، ہے نا؟ ناسخ منسوخ کا علم جو ہے جا کے صرف نو پڑھ کر جو ہے وہ تو نہیں سیکھا تھا. لیکن یہاں ہم صرف نو بھی پڑھ رہے ہیں، نیت یہ رکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہے، تو اس وقت بھی اس بندے کو ثواب ملے گا. نہیں ملے گا؟ ابھی اس نے حدیث پڑھی بھی نہیں ہے. ایک بات بتا رہا ہوں، حدیث پڑھی بھی نہیں ہے مگر ابھی صرف نو پڑھ رہا ہے، اس وجہ سے کہ ہم آگے چل کے حدیث کو سمجھ سکیں گے، اس کو ٹرانسلیٹ کر سکیں گے. تو ابھی سے ہی اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا نا. تو یہ نئی چیز ہے ایجاد کیا جس نے گرامر سیکھنے کے لیے، جو نئی چیز ایجاد کیا، یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ بولیے. وہی میں بتا رہا ہوں، یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ میں تو صحابہ سے ثابت کر دیجیے کہ وہ صرف نو پڑھا. جی بولیے. بہت بولے ہیں تو خیر. آپ نے بتایا کہ بدعت کی تقسیم کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ صرف نحو سیکھنا یہ سب نیکی کا ذریعہ ہے یہ، اور کچھ صحابہ کرام کی کچھ بتائے ہیں. تو بتائیے کہ نحو صرف صحابہ کرام نے نہیں سیکھے. ارے نحو کی ایجاد کی ہے تو حضرت علی نے، حضرت علی کے دور سے شروع ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوا ہے نحو کا. یہ کیسے؟ کون سا مدرسہ تھا؟ کون سا مدرسہ تھا؟ نحو یہ فن ہے نا، یہ فن شروع ہوا وہاں سے، حضرت علی کے زمانے سے. جب دیکھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی عبارت پڑھتے ہوئے غلطی کر رہے ہیں،
हाँ जब गलती कर रहे हैं तो उनकी यानी नहू और सर्फ की इजाद करने की जरूरत पड़ी कि जब तक लोग नहीं जानेंगे कि जबर कहाँ, नसब कहाँ होगी, ये जर कहाँ होगी, जमा कहाँ होगी, ये सब नहीं जब तक नहीं जानेंगे तब तक ये नहीं गलती करते रहेंगे। तो मैंने इसको इस नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए हज़रत अली के दौर से शुरू हुआ कि यानी नहू का ये फन। अब बताइए कि नहू सीखना नेकी है, ये कहाँ बोले हैं? अच्छा, मतलब आपके मदरसे में इल्म दीन है या नहीं है? वो सर्फ नौ सीखना इल्म दीन है या नहीं है? इल्म दीन का सीखने के लिए अगर कोई सीखता है तो उसको सवाब मिलेगा कि नहीं, बस इतना आप बताइए। अच्छा, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं बताइए। मैं इंग्लिश सीखता हूँ क्यों? यानी मुस्तकबिल में इसको मैंने माशरा में इसको इस्तेमाल करूंगा ताकि इंग्लिश के जरिए से या तो अरबी के जरिए से या तो उर्दू के किसी भी जरिए से मैंने माशरा को मैं ठीक करूंगा। तो बोलो इंग्लिश सीखना नेकी का जरिया है, बोलो। आप सुनो, इंग्लिश सीखना भी अगर आपकी नीयत अगर सही है, हाँ, कि मैं दीन को फायदा पहुंचाऊंगा, तो उसमें भी सवाब है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, सवाब है। कितना सवाब मिलेगा? अब कितना मिलेगा ये थोड़ी है, ये तो कोई नहीं बता सकता किसी भी अमल के बारे में कि इतना मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, इतना मिल गया गारंटी के साथ। समझ रहे हो ना आप? सुनो, मैं बताता हूँ। आपने खुद कहा सर्फ नौ, अरे मेरी बात पहले सुनिए। मैंने किसी भी यानी खास करके नहू सर्फ में या इंग्लिश में जबान में नेकी नहीं है। अगर नेकी समझ कर पढ़ेंगे कि हाँ इंग्लिश सीखेंगे तो नेकी मिलेगा, या नहू से पढ़ेंगे तो नेकी मिलेगा, आपके बिदात के अंदर चले जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इंग्लिश सीखता हूँ या उर्दू सीखता हूँ या मैंने नहू सर्फ सीखता हूँ या मैंने नेकी की गरज से नहीं, बल्कि मैं ये सीखते इसके जरिए से हदीस कुरान को सही तरीके से मैं समझ पाऊंगा, सही तरीके से पढ़ पाऊंगा। इस गर्ज से मैं इसको सीख रहा हूँ, इस गर्ज से नहीं, दीन के खातिर से मैं इसको नहीं सीख रहा हूँ, दीन समझ कर नहीं। सुनो, अगर दीन समझ कर यहाँ इसको पढ़े सीखेंगे तो हाँ, मुझे बोलने भी दें। सबसे पहली बात, आपने कहा कि यह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने से इजाद हुआ, ठीक? अब सुनिए, तो उन्होंने इजाद किया है, उससे दीन का फायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा है? अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ ईजाद क्यों किया? आप जैसे लोगों के लिए, मुझ जैसे लोगों के लिए मैं गलती कर रहा हूँ, आप गलती कर रहे हैं इस गर्ज से। हाँ, तो गलती कर रहे हैं ताकि गलती ना हो, तो फिर उसको सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, अच्छा चीज हुआ ना कि आदमी की गलती, अभी आपने कहा मुआशरे की हम इस्लाह करेंगे, तो मुआशरे की इस्लाह के लिए अगर सर्फ नौ हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने इजाद किया बकौल आपके, तो क्या उनको सवाब उसका मिला या नहीं मिला? उनको सवाब मिलेगा उस कुरान हदीस की गर्ज से। हाँ, कुरान और हदीस करेंगे उस गर्ज से, इस सब सीखने की गर्ज से नहीं। अब सुनो, कुरान और हदीस को समझेंगे इस गर्ज से, लेकिन ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में इजाद हुआ ना। बाद में तो इजाद हुआ। अरे अल्लाह के रसूल के दौर में बहुत से कुछ इजाद हुए हैं जी। अरे सुनो यार, अभी आपने कहा सर्फ नौ जो है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में इजाद हुआ, आपने कहा। तो जब उसको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाद किया, और ताकि लोग कुरान सही तरह से समझ लें, तो इसलिए उन्होंने इजाद किया, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये अच्छी बात है। इसका सवाब मिलेगा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को कि नहीं, कि मुसलमानों की इस्लाह हो रही है? मिलेगा। कुरान हदीस की अब दीन में नई बात इजाद किया या नहीं किया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने? इसको दीन में क्यों शामिल कर रहे हैं? अच्छा, मतलब तो फिर सवाब नहीं मिलना चाहिए? दीन तो वही है जिसमें हर वो चीज दीन है जिसमें सवाब मिलता हो। अरे क्या, छोड़ो।